ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की रहमत बख्शिश का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु के दर ते जुड़ के सतगुरु जी की बाणी राही वाहिगुरु नाल जुड़न का, परमेश्वर नाल सांझ पाउण का निमाणा या उपराला यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदे समझाउंदे ने कि जो मनुख उस वाहिगुरु नूं जानना चाहुंदा है, जो उस वाहिगुरु विच मिलना चाहुंदा है, सतगुरु कहंदे उस बंदे नूं चाहीदा है कि वो अपनी दुरमत का नाश कर लवे। कबीर साहब अज दे इस 52 अखरी दे 34वें शब्द अंदर यही गल सानू समझा रहे हैं। कबीर साहब कहते जे जो जानना, जो जानना चाहता है, जो वाहिगुरु नूं जानना चाहता है, जिहदे अंदर इच्छा है उस परमेश्वर विच मिलन दी, उहदे विच लीन होण दी, उहदे विच इकमिक होण दी, उसनूं चाहीदा दुरमत हन कि वो अपने अंदर दी दुरमत, दुरमत मतलब भैड़ी मत, जो माड़ी मत है, कुमत जिहड़ी कुराहे पाई रखदी है, जिहड़ी बंदे नूं रूप रंग विच उलझाई रखदी, जिहड़ी विषयां विकारां दे विच काम क्रोध विच फसाई रखदी, ऐसी मत उसनूं दूर कर लवे, उसनूं नाश कर लवे। क्योंकि ये दुरमत ही है जिहड़ी उस वाहिगुरू नाल मिलन नहीं दिंदी, उस परमेश्वर नाल जुड़न नहीं दिंदी। असीं अपने जीवन दे विच हुण तक जिन्ना भी असीं जीवन जी लिया है, जिन्नी भी उम्र हुण तक भोग लई है, हुण तक जो कुछ भी जीवन दे विच देखिया, विचारिया, सोचिया, समझिया, सुनिया, वो सारा कुछ साडे दिमाग अंदर स्टोर है। सब कुछ चंगे बंदे मिले, माड़े बंदे मिले, जिहो जिहा लोकां नाल व्यवहार रहा, दुनिया दे विच जिथे जिथे भी विचरिया, जो कुछ भी पढ़िया लिखिया समझिया, वो सब साडे अंदर है। ते उहदे मुताबिक साडी जो हुण मत है उहदे मुताबिक बनी है। इसलिए असीं हुण जे किसी गल दा कोई फैसला करना होवे तां असीं जो साडी हुण तक मत बन चुकी है पिछलियां चीज़ां तो, असीं उहदे मुताबिक किसी चीज़ नूं परखांगे जां कोई फैसला लवांगे। कुछ कई तरह के कुछ बंदे, कुछ चोर बिरती वाले, कुछ माड़ी बिरती वाले, इहो जिहे बंदे मिले होणगे जीवन दे विच, ते ओ बंदे जो साडे जीवन विच हो के गुजर गए, कुछ मित्र सज्जन, कुछ दुश्मन, कुछ अपने, कुछ बगाने, जदों साडे सामने कोई होर नवा बंदा आवेगा, असीं उहनूं पिछलियां दे मुताबिक परखांगे, असीं उहनूं पिछलियां दे मुताबिक देखांगे कि फलाणे बंदे इहो जिहे सन, उन्हां दे सांचे विच देखांगे उसनूं कि ये उहदे विच फिट बहिंदे ने, उहो जिहे हैगे ने जां नहीं। इसलिए साडी मत दे विच नवा कुछ नहीं है, पुराना है जो भी है, हुण तो पहलां दा है जो भी है।
इसलिए सब चीज़ां सब गल्लां जो कुछ भी साडे जीवन विच वापरदियां वो साडे अंदर स्टोर ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੁਮੱਤ ਕਹਿ ਲਓ क्योंकि नवे वास्ते बंदा तैयार नहीं है नवे लिए तैयार नहीं है ते पिछले दे मुताबिक चलता है आने वाले समय की बंदे नूं कोई खबर नहीं है ते पिछला समा जिहड़ा बीत चुका है उहदे मुताबिक सोचदा रहिंदा चीज़ां नूं उहदे मुताबिक परखदा रहिंदा इस करके फिर दुखी हुंदा है सतगुरु कहते अपनी दुरमत नूं हन कर दुरमत नूं पिछलियां गल्लां तो सिੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ है उन्हां नूं घड़ीसी दा नहीं कि उन्हां नूं नाल ही घड़ीस के लेके जाना जिथे जाना लोग ऐसा करते हैं लोग पिछला जो बीत चुका उहदे तो सिੱਖਦੇ नहीं उहदे तो अकल नहीं लैंदे उहदे तो समझते नहीं उहनूं चेते कर करके रोंदे रहिंदे ने दुखी हुंदे रहिंदे ने कि फलानी घटना वापरी सी बहुत माड़ा होया जदों भी किते बंदे नूं पिछली गल चेते आ जांदी ना तां जिस समय विच बंदा मौजूद हुंदा है उस समय नूं भुल जांदा है वो उत्थे ही चलिया जांदा है जिथे वो घटना वापरी हुंदी है कोई तुसीं याद करके वेख लो जरा जी कोई दुख की गल याद आ जाए जरा जी कोई किसी तरह की घटना याद आ जाए जरा जी कोई सुख की गल चेते आ जाए तो उत्थे पहुंच जावांगे जिथे वो घटना वापरी सी चाहे सुख दी सी चाहे दुख दी उत्थे मन पहुंच जाएगा तो जे सुखी सी तो सुखी होवेगा जे दुखी सी तो दुखी होवेगा किसी अपने मर चुके नूं याद करेगा तो अखां विचों हंझू आ जाणगे क्योंकि उत्थे पहुंच गया जिथे बंदा वो मौजूद सी सुख नूं याद करेगा तो खुश हो जाएगा क्योंकि बंदा पिछले समय विच जिउंदा है असीं लोग पिछले समय विच जिउंदे हां जो बीत चुका है उहनूं लैके बैठे रहिंदे हां किसी ने सानूं प्यार दिता सी उहनूं याद करी जांदे हां किसी ने नफरत दित्ती सी उहनूं याद करी जांदे हां किसी ने सन्मान दिता सी उस नूं चेते करी जांदे हां हाले तक किसी ने नफरत दित्ती सी जां किसी ने बेइज्जत कीता सी अपमान कीता सी उहनूं चेते करी जांदे हां भावें उस नूं 10-20 साल हो गए ने गल नूं साडा जीवन पिछली गल नूं ही लैके बैठा रहिंदा है यही दुरमत है जो उस नूं लैके बैठा जिहदी जरूरत नहीं है कूड़ कबाड़ सांभी बैठा है जिवें कि तुसीं कल अपने घर दे विच साफ सफाई कीती सी पर अज फिर करोगे ना रोज सानूं करनी पैंदी रोज झाड़ू पोचा करना पैंदा घर विच पर की कदे ऐसा होया कि झाड़ू करन तो बाद जो घर दा कूड़ा होवे वो तुसीं सांभ के रख लिया होवे कि उहनूं लिफाफे विच पाया उहनूं पैक करके रख लिया ऐसा कदे भी नहीं हुंदा असीं उहनूं सांभदे नहीं उहनूं बाहर सुੱਟਦੇ हां ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ कि दूर सुੱਟ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ दूर किते ਸੁੱਟ आया ਜਾਂਦਾ क्यों क्योंकि ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है इसे तरह साडे जीवन दे विच बहुत सारियां चंगियां मंदियां घटनावां वापरदियां वो कूड़े वांगू ही ने उन्हां नूं रोज साफ कर देना ही चंगा हुंदा है उन्हां नूं संभाल के रखोगे तां बदबू ही आवेगी घर विचों होर कुछ नहीं इसलिए जिहड़े लोग पिछलियां चीज़ां नूं ही चेते कर करके दुखी हुंदे रहिंदे ने वो बंदे बदबू नाल ही भर जांदे ने उन्हां दे जीवन विच कदे खुशबू नहीं आउंदी उन्हां दे जीवन दे विच कदे साफ सफाई नहीं हुंदी गंद ही भर जांदा है क्योंकि वो पिछले समय विच जिउंदे ने सतगुरु कहंदे ऐसी दुरमत नूं हन ऐसी दुरमत नूं खत्म कर जिहड़ी दुरमत तैनूं
माड़े पासे लै जाती है। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा, सतगुरु कहते ये जिहड़ी कुमत है ना, इसनू त्याग। हे मना, ये कित्थों धारण कर ली है तू? ये मत मन रे कौन कुमत तै लेनी? एक ऐसी मत तू धारण कर ली। पर दारा निंदिया रस रचियो, तू पराया रूप देखण विच, दारा मतलब इस्त्री, पराई इस्त्री रूप देखण विच, निंदिया दे रस विच लगा होया। पर दारा निंदिया रस रचियो, निंदिया दा रस, निंदा दा भी रस है ना। दूसरे दी निंदा सुन के या दूसरे दे संबंध विच सुन के कि ये बंदा ते बेईमान है, तां अपने आप नूं तसल्ली वजदी है, ये बंदा बेईमान है, मैं ईमानदार हाँ। इसलिए दूसरे दी निंदा सुन के बंदा खुश हुंदा है। तुसीं किसे दूसरे बंदे दी सिफत सुन के किसे नूं खुश हुंदियां देखिया? बड़ी मुश्किल नाल शायद कोई ऐसा बंदा लभे जिहड़ा किसे दी सिफत सुन के खुश होवे, जिहड़ा किसे दी ईमानदारी दी गल सुन के खुश होवे, जिहड़ा किसे बंदे दी भलाई दी गल सुन के खुश होवे। शायद ही कोई ऐसा बंदा मिले। हाँ, किसे दी बुराई सुन के लोग खुश होणगे, किसे दे औगण सुन के लोग खुश होणगे, क्योंकि उहदे नाल अपनी धरवास वजदा, खुद नूं एक भरोसा वजदा कि मैं चंगा वां, इहदा मतलब मैं ठीक हाँ। इसलिए दूसरे दी निंदा सुनने विच रस है, क्योंकि दूसरे दी वडियाई सुनने विच रस नहीं। जे दूसरे दी वडियाई सुननी है, दूसरे दी वडियाई सुन के लगदा फिर मेरे विच तां इह है नहीं, मेरे विच ते इह चंगियाई है नहीं जिहड़ी मैं सुन रहा। इसलिए लोग वडियाई नहीं सुनदे, लोग बुराई सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, क्योंकि उहदे विच रस है। उहदे नाल अपने आप नूं यकीन आउंदा कि मैं चंगा हाँ, मैं तां भला ही हाँ फिर इहो जिहे बंदियां नालों। इसलिए लोग गलत चीज़ नूं सुनना पसंद करते हैं, चंगी नूं नहीं, क्योंकि चंगी नूं सुनणगे तो अपने आप नूं बदलना पैना। दूसरे दी वडियाई सुनणगे तां इह करना पैना कि मैं भी चंगा होवां। इस पासे बंदा हुंदा नहीं ते वो तो खुद ही समझ के बैठा हुंदा कि मैं ते चंगा हैगा ही हाँ। सतगुरु कहंदे ऐसी दुरमत नूं हन, जे तू वाहिगुरू नूं जानना है, जे तू उहदे नाल जुड़ना है, तां ऐसी दुरमत नूं दूर कर। जईया जो जाने तो दुरमत हन। जो जानना चाहुंदा है वाहिगुरू नूं, तां सतगुरु कहंदे उस बंदे नूं चाहीदा दुरमत नूं हन करे, दुरमत नूं खत्म करे, अपने अंदरों भैड़ी मत नूं दूर करे। कर बस गाया काया गाऊं, इस काया नूं, काया मतलब देही आ शरीर, इस देही नूं बस करे। साडी देही, ये साडी देही, ये देही नूं बस किवें करना? देही नूं बस साडियां अखां, साडे कंन, साडी जुबान, ये साडे इंद्रे। सतगुरु कहंदे इन्हां नूं बस करे, इन्हां इंद्रियां नूं। कि अखां जिहड़ियां वो साडी मर्जी तो बिना ही इधर उधर तकदियां फिरदियां, कंन साडी मर्जी तो बिना कुछ होर ही सुनी जांदे ने। बैठे असीं गुरु की कथा कीर्तन सुन लईआं, पर मन कुछ होर ही सुन रहे ने। ਕੰਨ, ਇਹ ਕੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਕੰਨ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦੂ, ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਵਾਹਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ।
11-12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਰੋਹਬ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਢਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਚ। ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਢਵਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜਾਣ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਾਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਜਾਣਨਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣਗੇ ਜਾਣਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇਂ, ਕੰਨ ਉਹ ਸੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਾਓ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਰਣ ਰੂਤੋ ਭਾਜੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਣ ਰੂਤੋ, ਰਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜੇ ਨਾ। ਰਣ ਰੂਤੋ, ਰਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰੋ ਥਾਰਾ ਨਾਉ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਪੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਹੇਤ ਲੜੇ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤ ਨਾ ਛੱਡੇ,
ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਕਿ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਹੀ। ਭੈੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ। ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਛੱਡੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ ਲਵੋ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, 1000 ਵਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲਏ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਤਬਿਆਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸ ਛੱਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਸ
सो रस पहचानिया। जदों माया दे रस वल्लों निरस हो गए, जदों माया वल्लों बिल्कुल पासे हो गए, किनारा कर लिया कि नहीं इधर हुण फसना ही नहीं, इधर हुण उलझना ही नहीं, सतगुरु कहंदे फिर उसनूं जाणिया, फिर गल बनी। होए निरस रस पहचानिया, उस निरस नूं, उस रस नूं पहचान लिया। ये रस छड्डे ओ रस आवा, इस रस नूं छड्डिया, माया दे रस नूं छड्डिया ही वो रस मिलदा है। ख्याल रखना कि जे असीं माया दे रस नूं छड्डण लई तैयार नहीं तां परमात्मा दा रस किवें मिलेगा। जिवें इंज समझ लवो कि जिवें सवेरे अमृत वेले दी जिहड़ी नींद है वो बड़ी रस नाल भरी हुई है, बड़ा स्वाद है उस नींद विच। जे असीं उस नींद नूं छड्डण लई तैयार नहीं तां फिर परमात्मा दा रस कित्थों हासिल होना है। सानूं वो रस किवें मिल जाएगा, वो रस मिल ही नहीं सकता क्योंकि असीं नींद दा रस छड्डण नूं तैयार नहीं। असीं इन्नी मामूली जी चीज़ नहीं छड्ड सकदे तां फिर वो एडा विशाल परमात्मा किवें मिल जाएगा। असीं चाहुंदे हां कि मुफ्त विच मिल जावे, मुफ्त विच कुछ नहीं मिलदा इत्थे भाई, इत्थे मुफ्त विच कुछ नहीं मिलदा है। जिवें संसार विच दुकान दे उत्ते तुसीं जाओ तां कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलदी, कुछ भी मुफ्त हासिल नहीं हुंदा। बेशक वड्डियां वड्डियां स्टोरां दे उत्ते लिखिया हुंदा है कि 2500 तक सौदा लोगे तो 2 किलो खंड मुफ्त मिलूगी, मुफ्त वो भी नहीं है, उहदे भी उन्होंने पैसे विचों ही लै लेने। मुफ्त कुछ भी नहीं हुंदा किते। पर धर्म के संबंध में असीं चाहुंदे हां कि इत्थे सब मुफ्त विच मिल जाए, इत्थे कुछ करना ना पवे सानूं। असीं कुछ समय की नींद भी छड्डण लई तैयार नहीं, असीं कुछ भी सैक्रीफाइस करने वास्ते तैयार नहीं हाँ। चाहुंदे हां रब मिल जावे, चाहुंदे हां वाहिगुरू मिल जावे, ते वाहिगुरू इंज किवें मिले, इंज नहीं मिलना। सतगुरु कहंदे ये रस छड्डे, जे ये रस छड्डेगा तां ओ रस आवा, तां ओ रस हासिल होवेगा, तां ओदा रस आवेगा, तां वाहिगुरू दा रस मिलना है। जे माया दा रस छड्डेगा, इसलिए उहदे लई कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पैना है ना। एक आम पंजाबी की कहावत है कि जो जागण कालियां सेई खाण सुखालियां, कि सुख की रोटी वो खांदे ने जिन्हां ने दुख दियां रातां कट्टियां होण जाग जाग के। आम ही साडे जीवन दे विच रोजाना वापरदा है कि असीं अज मेहनत करांगे ते कल नूं सौखे रवांगे, पर धर्म के मामले में असीं कहने कि नहीं एवें मिल जाए, बस एवें ही हासिल हो जाए। धर्म वाले पासे लोगों की दिलचस्पी क्यों नहीं, इसे करके क्योंकि लोग कहते हैं इत्थे किहड़ा कुछ करना पैना, इत्थे तो मुफ्त मिल जाता सब कुछ। पर लोग समझ नहीं पाते इस गल नूं कि इत्थे सब तो बड़ा त्याग है अपने आप दा, सब तो बड़ा त्याग खुद का त्याग, ऐसा त्याग कि जिसनूं त्याग के ही परमात्मा मिलता है, वो छड्डिया। इसलिए तो सतगुरु ने कहा ना बाणी अंदर कि मन दे राम लिया है मोल, कि परमात्मा मुल लिया है असीं मन दे के, अपना आप दे के, मुफ्त नहीं मिलता। सतगुरु कहंदे ये रस छड्डेगा तां ओ रस आवेगा, ये रस छड्डे ओ रस आवा, ओ रस पिया ये रस नहीं पावा। एक बारी जदों वाहिगुरू दे नाम दा रस पी लिया, सतगुरु कहंदे फिर आ दुनियावी चीज़ां नहीं पाउंदियां। फिर जदों उस अरूप नूं देख लिया तां फिर आ रूप चंगा नहीं लगदा। जदों उस निरंकार नूं देख लिया तां आकार विच कोई दिलचस्पी नहीं रहिंदी। जदों आत्मा नूं जान लिया, जदों आत्म नूं जान लिया तां शरीर भावें कल मरना है, ये अज मर जावे तां कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि उहनूं जान लिया जिन्हें हमेशा रहना, जिन्हें मरना ही नहीं कदे।
ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਮਨ ਦਾ ਰਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਰਸ, ਉਹੀ ਸਵਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਦਾਲ, ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹੀ ਸਵਾਦ, ਉਹੀ ਰਸ। ਫਿਰ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮਨ ਰੂਪ ਵੱਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ, ਪਰਮ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਅਰ ਜੋ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਪੈ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਹਿ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਲਹਿ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਖ ਕੇ, ਉਸ ਅਲੱਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸੰਭਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਵਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸੰਭਾਰ, ਬਿਸ਼ਨ ਸੰਭਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸੰਭਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਬਲ ਬਲ ਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੇ। ਬਿਸ਼ਨ ਤਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਵਿਸਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਵੈ, ਸਭ ਸੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਵਸੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।